कृपा निधान जगत गुरो। हे संसार ताप हरण करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जोग दयाल है दीनानाथ मया करो। शरीर स्वस्थ क्षीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधव बेसुमार बेअंत अथा अतोल अगंत अतोल। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। सो कहो टल गुर सेविय ऐनस सहज सुभाय। दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण होवे सिफत खसमदी। नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह। सिर शाहां शाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा विसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पहला। सहज मिलिया परवान। ना तिस मरण ना आवण जान। सहज मिलिया परवान। ना तिस मरण ना आवण जान। ठाकुर महदास दास मह सोए। जह देखा तह अवर ना कोए। गुरमुख भगत सहज कर पाईਐ। बिन गुर भेटे मारे आईਐ जाईਐ। गुरमुख भगत सहज कर पाईਐ। बिन गुर भेटे मारे आईਐ जाईਐ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक कलयुगी जीवों के उद्धारकर्ता साहिब सहाबा जोत रूप हर आप महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत गुरुदेव जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते मेहरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन दा अज दा दिन भी प्राप्त होया और इस नवें दिन दी जो नवें जन्म समान है शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने इस ब्रह्मंड दे सब तो बंदनीय अर्चनीय पूजनीय अस्थान सचखंड श्री हरमंदर जी विखे प्रदान किया है। सतगुरु जी दे दर तो निवाजे हुए कीर्तनियां तो बड़े प्रेम रस विच सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार श्री आशा की वार दे गायन आपने प्रेम सहित सरवण कीते हन। कुछ समा होर महाराज जी दे अनमोल बचन जो हुक्मनामे राही प्राप्त होए ने इन्हां दी विचार द्वारा मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके एकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके इसलिए जितने माता भराता इत्थे सतगुरु जी दे दरबार विच गुरुदेव जी दे घर विच बैठे हो या सतगुरु जी द्वारा बख्शे हुए अपने घर विच भी बैठे हो पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु नानक देव जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया गुरु की अमृत फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे महाबोल महिमा दे मालक अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर जोत जगत गुरुदेव गुरु नानक पातशाह जी दी मुबारक रसना तो प्राप्त होए ने जो आप जी ने धनासरी राग विच ये शब्द गाउण दी ताकीद कीती है। इस पावन शब्द दे 8 मुबारक पद हैं। अष्टपदिया ये छंद है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 686 नंबर पावन अंग ते सुभायमान है।
ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਰ ਆਈਐ ਜਾਈਐ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਿਚਾਰ, ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਕਿਤਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਫੱਫਾ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਦੁਰਲਭ ਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਅਨੰਤ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਅਨੰਤ ਜੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਪ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ। ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਹੀ ਆਇਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਬੋਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਰ ਮਾਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਦੇ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਬੋਲ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਜਪ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਭਟਕਾਓ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਘਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਲਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬੋਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਪਏਗਾ।
फिर यह अवसर चढ़े ना हाथा, फिर ये मौका मिलता भी नहीं। बड़ा लंबा सफ़र है। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ भी ਜਿਹੜਾ गिनती ਦਾ क्रम है, ये भी एक मोटा जिहा आइडिया है भी इन्नियां जूनां ने, एक स्टैंडर्ड जिहा आइडिया है। बाकी जूनां अनंत ने, कोई गिणियां नहीं जांदियां, क्योंकि परमात्मा अनंत है, असीम है। ये सफ़र भी असीम है, सीमा रहत है। जे मार्ग के गने जाए न कोसा। इसलिए बहुत ज़रूरी है मनुख दा गुरु नाल मिलना होवे। फिर गुरु मेहर करदा है ते अपने विच मिला लैंदा है, अपने वर्गा कर लैंदा है। अपने वर्गा करन दी महान बरकत, महान कला, महान समर्था केवल गुरु विच है, होर किसे च नहीं। कोई पैगंबर दूजे नूं पैगंबर बनाउण दी समर्था नहीं रखदा, नहीं है ये कला। कोई अवतार दूजे नूं अवतार बनाउण दी कला नहीं रखदा, समर्था नहीं। ये कला केवल ते केवल गुरु विच है, जिहड़ा दूजे नूं अपने वर्गा बना लैंदा, अपने जैसा बना लैंदा। बड़ा लंबा समा जिंदगी दा, कई पीढ़ियां तो, खानदानां तो, असीम समय तो भाई लहणा जी दा वंश चलदा आ रहा सी। पर सुभाग सदका इन्हां दा मेल गुरु नानक नाल हो गया। गुरु नानक ने इन्हां नूं अपनी आवाज़ दिती। एक सज्जण इन्हां नूं मिले जिन्हां दा नाम भाई जोध सी। वो बाणी पढ़दे हुए आ रहे सन ते भाई लहणा जी दे कोमल हिरदे नूं बाणी दी कसस पई, बाणी दा खिचाओ पिया। ते आख्या भाई ये किस दा कलाम है, किस दी नज़म पढ़ रहे हो, किस दी बाणी गा रहे हो। भाई जोध जी दे नेत्रां च जल सी, आखण लगे ये गुरु नानक दी बाणी है, गुरु नानक दे बचन हन, गुरु नानक दा कलाम है। आख्या जिस दा कलाम इहो जिहा वो गुरु किहो जिहा होवेगा। मैनू भी दीदार प्राप्त होवे। भाई जोध कहण लगे हिरदे विच जद चाओ बन जाए, फिर समझो गुरु बुला रहा है, गुरु याद कर रहा है। समा बनिया ते भाई लहणा अपने संगियां नूं छड्ड के रात करतारपुर सवेरे सवेरे ही पहुँच गए। हाले मूँह हनेरा सी। मूँह हनेरा हुंदा है बई दिखदा ते है कोई आ रहा है, कोई मनुख आ रहा है, पर मूँह पछाणिया नहीं जाता बई कौन हैगा। उहनूं मूँह हनेरा कहंदे। भाव सवेरा सवेरा ही है, अमृत वेला ही है। बाहर खूह ते एक बजुर्ग दी झलक पई। इन्हां ने पुछ लिया, आख्या अहो वै बाबा, मैं को गुरु नानक के घरे का राह दसी छड़। जन्म साखी दे बोल ने। ये बोल मैं आप जी नूं सुणावां, पेशतर आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी। अगू उस महान नूरानी रिश्वां वाले दाड़े वाले महापुरुष ने आख्या तेरे तो पहले बौथेरियां को राह दस्या है, पर गुरु नानक के घरे कोई ना पहुंचा।
पहुँचा तो कोई नहीं। पूछत पथक तह मार्ग न धरै पग, प्रीतम कै देश कैसे बातन सो जाइए। वह बुजुर्गा क्यों कर रस्ता दस दो, तो जवाब मिलिया पहले घोड़े किया वागा मैं को पकड़ाए। हो सकता है पहले भाई लैणा जी डरे भी होण बई वाघ ही पकड़ा दिती ते घोड़ा ही ना भजा ले, पर फिर प्राणा की बाजी ला दी। आखिया कोई गल नहीं, गुरु नानक के घरे वंड दिया मैं मर भी वैसा तो भला ही थी वसी। कबीर भी ये गल कहते ने, मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। ये कौन है जिहड़ा मेरे बूहे अगे आके प्राण त्याग गया। अज भी प्राण ते भेटा करने ही पैंदे ने। हुण ये गल वखरी है बई शरीर दे नहीं ते मन दे विचार ते मन नूं प्राणा तो भी प्यारे ने, वो ते भेटा करने ही पैंदे। फिर एक दरवाजे तक वो महापुरुष लै गए। आख्या राइया यह द्वार खटकाए, यह द्वार गुरु नानक का द्वार है। दरवाज़ा खटकाया ते जो नज़र आया भाई लैणा जी आनंद मगन हो गए। रस लबरेज हिरदा बनया और जार जार बच्चों की तरह रोण भी लग पे भी जेड़ा मैनू लैके आया वही अगे खड़ा है। ते साहब मुस्कुरा के आखन लगे, पुरखा मैं को ही नानक आखदे हन। एक बारी फिर आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज। सतगुरु जी ने सानू दृष्टांत दिता कि भावें कोई कितना ही नेड़े होवे पर मेरे विच आएगा वही। जमना मरना मुकेगा उसे दा ही, सहज घर प्राप्त उसे नूं ही होवेगा जिहड़ा दरवाज़ा खटकाएगा। दरवाजे तक वही पहुँचेगा जिन्हों मैं आप लैके आवांगा, दूजा नहीं आ सकता। एक गुजारिश मैं होर भी आप जी नाल सांझी करनी चाहता हाँ। ये ना समझना भी असी अपने बल नाल आए हाँ, अपने साधन राही आए हाँ, अपनिया मोटरां ते कारां ते हवाई जहाज़ां ते ट्रेनां ते आए हाँ। असलीयत ये है अपन जितने गुरु रामदास जी के चरणों च आए हाँ, भावें कोई 2 मील तो आया कोई 100 मील तो आया, सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु रामदास महाराज लैके आप ही आए। सबनों आप लैके आए ने, गुरु तो बिना कोई आ भी नहीं सकता। गुरु तो बिना गुरु दे मेल तो जमना मरना मुक भी नहीं सकता। गुरमुख भगत सहज कर पाई है, बिन गुर भेटे मर के आइए जाइए। बार बार जमदे रहो, बार बार मरदे रहो। इक्को वारी कम दा ये जमन मरन दा स्यापा मुकाइए, गुरु नूं अर्पण हो जाइए। आखिए गुरु मेरे कोल ते कुछ नहीं, तू कृपा कर। मेरे हर जियो सबको तेरे वस, असां जोर नहीं जे किस कर हम सकें ज्यों भावै तिवें बख्श। बड़े गहरे ते रस लबरेज बोल ने। आओ सत्कारयोग भाई साहब जियां कोलों प्रेम सहित पाठ सरवण करिए ते अखरी अर्थ विचारन दा यतन करिए। गुरु समत बख्शे। एक बारी आखो धन गुरु नानक देव जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਤੀਜੇ ਦੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਕਾਮ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਉਹੀ ਰੱਖੀ। ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਦ ਜਾਮਾ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 11ਵਾਂ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਜਾਮਾ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਹਿਜ ਮਿਲੈ ਮਿਲਿਆ ਪਰਵਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਹਿ ਤੇ ਜੱਜਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਹਿ ਪਾਠੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿ ਕਰਮੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹਿਚਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹੀ ਮਿਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾ ਤਿਸ ਮਾਰਣ ਨਾ ਆਵਣ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਠਾਕੁਰ ਮਹਿ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਮਹਿ ਸੋਏ। ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਸੁਆਮੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਾ ਜਾਣ ਲੈਣਾ, ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਫਰਕ ਨਾ ਜਾਣਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋਂ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਦੀਦਾਰ, ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਣਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲ ਆਖੇ ਨੇ, ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਮਾਲਕ ਵਿੱਚ ਸੇਵਕ, ਤੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੋਏ। ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੋਭਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਅਟਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਕਮਿਕਤਾ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਹ ਦੇਖਾ ਤਹ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ
ਬਿਆਨਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਬੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਬਿਆਨਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਰਿਆ ਵਰਣਿਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਰਦ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਤ ਕਰੇ ਸੋਈ ਹਮ ਮਾਨਾ, ਮੀਤ ਕੇ ਕਰਤਬ ਕੁਸ਼ਲ ਸਮਾਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਔਲੀਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੱਟ ਜਨਾਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ, ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰਿ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਸੁਣਾਏ, ਬਣਿਆ ਲਿਖੇ, ਬਣਿਆ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਓੜਕ ਨਿਭੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਐਸਾ ਸੇਵਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਠਾਕੁਰ ਮੈਂ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਮੈਂ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਜਹ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਸਹਿਜ ਕਰ ਪਾਈਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਭਗਤੀ, ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਦਾ ਘਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰ ਭੇਟੇ ਮਾਰੇ ਆਈਐ ਜਾਈਐ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਮਰਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ, ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸੋ ਗੁਰ ਕਰੋ ਜੇ ਸਾਚ ਦ੍ਰਿੜਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਅਕਥ ਕਥਾਵੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੂਰਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਥਾਵੇ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾ ਲਵੇ। ਹਰ ਕੇ ਲੋਗ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਆਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਚਲੋ ਫਲਾਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਆਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਜੰਤਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਮੰਤਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਤਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਪਾ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ।
ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਧੂ ਬੇਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਚੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾਚ ਪਿਆਰਾ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਨ ਮਹਿ ਮਨੂਆ ਮਨ ਮਹਿ ਸਾਚਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਖੰਡਾਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ, ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਦੀਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲੋ, ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਲੋ, ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇੱਥੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਛਕ ਲਈਏ, ਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੁਰਖਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾ ਦੇਵੋ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਹਨ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੱਜ ਕੇ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਲਾਗੇ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਿਖਾਵੇ ਆਪੇ ਦੇਖੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਠ ਨਾ ਪਤੀਜੈ ਨਾ ਬਹੁ ਭੇਖੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ
ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਆ। ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ। ਇਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਜਾ ਇਹ ਧੁਨ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮਨ ਪਤਿਆਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਨ ਪਤੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ ਪੜ ਭੂਲੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏ। ਪਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੁਸਤਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਉਮੈ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਆਵਹਿ ਜਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਹੋਵਣ, ਪਰ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਭਉ ਭੋਜਨ ਖਾਏ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਉ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਜ ਸਿਲਾ ਤੀਰਥ ਬਨਵਾਸਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਤ ਡੋਲਤ ਭਏ ਉਦਾਸਾ। ਬੜੇ ਭਰਮਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਉਧਰ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਹਨ। ਮਨ ਮੈਲੈ ਸੂਚਾ ਕਿਉ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੁਚਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਸੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਮਿਲੈ ਪਾਵੈ ਪਤ ਸੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸੱਚ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਅਫਜ਼ਾਈ ਪਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰੀਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਗਾ ਆਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਸਹਿਜ ਮਨ ਧੀਰ। ਫਿਰ ਆਦ ਤੇ ਜੁਗਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਧੀਰਜ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਕੋਟ ਉਧਾਰੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਹ ਚਿੱਕੜ ਫਾਤੇ ਨਿਗਰਤ ਹਮ ਜਾਤੇ, ਹਰ ਬਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਕਰਾਏ ਜੀਓ। ਮੋਹ ਆਦਿਕ ਦੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਾਓ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਏ ਭਈ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਬਣੇ ਪਏ। ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾਥੀਆਂ ਪੱਥ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਗੋਬਰ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਭੈਣ ਛੱਡੇ ਪਾਥੀਆਂ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਆਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਥੀ ਚੋਂ ਹੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਾਥੀ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ ਫਲਾਣਾ ਗੁਰੂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਾਤਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸ ਆਗੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਸਾਲਾਹੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ? ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ हे ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈ, ਪਰ हे ਗੁਰੂ ਤੂੰ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਂਸਤ ਫਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ। हे ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਉ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤਿਉ ਰਾਖ ਰਜਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਆ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਭਾਵ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤਰਸ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਪਾਈ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਮਿਹਰ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਪਾਏ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ, ਤੇਰੇ ਮਹਾ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ। ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਆਪ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੇ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਰਸੇ। ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ,
आओ दो पंक्तियां सारे मिल के गावीए ते फिर खिमा प्रार्थी होवांगे। किस आगे प्रभ तुद साला, हे प्रभु मैं तेरे वर्गा होर किसनू आखां सलाहां, तुद बिन दूजा मैं को ना, तेरे वर्गा कोई दूजा होर नहीं है। ज्यों भावै त्यों राख रजाए, नानक सहज पाए गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।